एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। अथ श्री गुर पंथ प्रकाश ग्रंथे दोहरा। श्री गुरु नानक चरण बंद गुरु गोबिंद सिंह त्याए। लिखो उत्पत्ति खालसे मोह निज करो सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत, देन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरां दे पवित्र चरणां विच संध्या समय दे दीवानां विच हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां सवास गुरु लेखे लाउंदियां सफला कर रहे हो। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी की बख्शिश सदका श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा की समाप्ति हुई है और श्री गुर पंथ प्रकाश ग्रंथ की कथा आरंभ करने वास्ते आपां गुरु चरणां विच कल अरदास बेनती कीती सी। ये जो ग्रंथ जिस दी अज कथा आरंभ होनी है, इस पवित्र ग्रंथ का नाम है श्री गुर पंथ प्रकाश। इहदे विच पंथ का इतिहास सरदार रतन सिंह भंगू ने लिखिया। मैं कोई संखेप की जानकारी पहला भाई रतन सिंह जी बारे दस दियां कि भाई रतन सिंह भंगू वो महान पुरख है जिस दियां रगां विच शहीदां दा खून दौड़दा है, जिहदे दादे दा नां सी सरदार मताब सिंह मीरा कोटिया। अगे कथा उन्हां दी भी आउणी है। सरदार मताब सिंह मीरा कोटिया वो महान सूरमा है जदों सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब की हजूर विच दरबार साहब दे अंदर मस्से रंगड़ ने हुक्का रखिया ते शराब पीती ते वेश्या दा नाच करवा के दरबार की बेअदबी कीती। उस जालम तो बदला लैण वास्ते सरदार मताब सिंह मीरा कोटिया ते भाई सुखा सिंह ये दोवें बीकानेर दे इलाके तो चल के आए सन और पापी मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के नेजे ते टंग के लैके गए सन। मताब सिंह वो सूरमा। भाई रतन सिंह भंगू उस मताब सिंह सूरमे का पोतरा है और भाई रतन सिंह भंगू के पिता का नाम है भाई राय सिंह, जिन्हों पंथ ने जिंदा शहीद का खिताब दिता है। हुण तां जिवें मर्जी कोई अपने आप नूं जिंदा शहीद कहाउण लग पैंदा, पर असल विच भाई राय सिंह जी जिंदा शहीद सन, क्योंकि भाई राय सिंह नूं पकड़ के लै गए सन। बालक अवस्था विच सन ते मुसलमान ने तेग दा वार कीता ते धौण वढ़ दित्ती। परमेश्वर वल्लों साह रग जुड़ी रह गई। इहदा इलाज एक औरत ने कीता, मलम पट्टी कीती, जिहड़ा जख्म सी उहदे ते टांके लाए। भाई राय सिंह जी 9 वार 9 हो गए। उन्हां दे घर सरदार रतन सिंह भंगू ने जन्म लिया। जिथे भाई रतन सिंह भंगू
सरदार मताब सिंह मीरा कोटीए का पोतरा है, उत्थे पंथ का एक महान जरनैल सरदार शाम सिंह, जथेदार शाम सिंह नारोके वाले, जिन्होंने मिसल करोड़ियां का जथेदार थापिया गया, जड़ियां 12 मिसलां सन, उन्हां चों करोड़ सिंघिया जिहड़ी मिसल है उहदे जथेदार सन जथेदार शाम सिंह जी। उहदे भाई रतन सिंह जी दोतरे सन, वो इन्हां दे नाना जी सन। जथेदार श्याम सिंह जी वो महान सूरमे ने जिन्हां नाल 12,000 फौज रहिंदी सी, और पंथ दे महान जथेदार सुल्ताने उल कौम का खिताब जिन्हां नूं प्राप्त होया जथेदार सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया। उन्हां दे सरदार शाम सिंह जी सुनहरीए भाई सन। तुसीं आखोगे भी सुनहरिया भाई किस नूं कहंदे ने? सुनहरिया भाई कहंदे ने जिन्हां ने इक्को खंडे बाटे दे वेले अमृत जदों तैयार होया ते इक्को बाटे विचों अमृत छकिया होवे, उन्हां नूं सुनहरीए भाई कहंदे ने। इक्को समय जिन्हां ने इकट्ठियां अमृत छकिया होवे। जस्सा सिंह आलूवालिया ते सरदार शाम सिंह जी जो रतन सिंह भंगू दे नाना जी ने, उन्होंने इकट्ठियां ने अमृत की दात प्राप्त की। उन्हां दे दोतरे सन। इस करके पंथ प्रकाश जो ग्रंथ है, इहदे विच जो कुछ लिखिया है भाई रतन सिंह ने अपने बजुर्गों के कोलों सीने बसीने सुन के लिखिया है। इस करके इस इतिहास के उत्ते आपां किसी भी प्रकार का शंका नहीं कर सकते। पंथ दे महान विद्वान करम सिंह हिस्टोरीयन बड़े विद्वान होए, उन्होंने गल लिखी है कि अगर सरदार रतन सिंह भंगू श्री गुरु पंथ प्रकाश ग्रंथ ना लिखदे तो सिखां दी कोई तवारीख नहीं सी होनी, सिखां दी कोई तवारीख नहीं सी होनी। सिखां दी अज तवारीख है, आपा इतिहास सानू पढ़न नूं मिल रहा है, तां इह सरदार रतन सिंह भंगू दी देन है। उन्होंने अपनी कलम तो यह ग्रंथ लिखिया, और इस ग्रंथ नूं लिखण वास्ते उन्होंने कई साल लगे, बड़ी भारी मेहनत करके। अपने नाना जी दे कोलों इन्हां दी माता ने जिहड़ा इतिहास सुनिया सी, जां अपने पिता जी कोलों इतिहास सुन सुन के, बजुर्गां कोलों वड्डियां कोलों सारी कथा सुन सुन के लिखी है। मेरे उस्ताद जी श्री गुरु पंथ प्रकाश बारे एक बचन बड़ा सुंदर कहिंदे ने कि यह सिखां दी लाल किताब है। तुसीं आखोगे भी लाल किताब का की मतलब है? अंग्रेजां दे राज समय अंग्रेजां दी एक लाल किताब सी जिहदे च सारे कानून लिखे हुंदे सी, और वो किताब कलकत्ते रखी हुंदी सी। जदों कोई कानून अड़ जांदा सी हिंदुस्तान दे विच न्याय करदिआं इंसाफ करदिआं, तां उस वेले फिर अंग्रेज कहंदे सी लाल किताब खोलो कलकत्ते जो पई है। फिर वो किताब मंगवाई जांदी सी, खोलिया जांदा सी, उहदे विच जो कानून हुंदा सी उहदे मुताबक न्याय कीता जांदा सी। पंथ प्रकाश जो ये ग्रंथ है सिखां दी लाल किताब है। अगर किसी सिख तवारीख नूं वेखना है, अगर कोई सिक्खी मर्यादा नूं वेखना है, खालसे दी रोह रीति नूं वेखना है, होर कितों पता ना लगे, तां फिर श्री गुरु पंथ प्रकाश विचों दा पता लगदा है। और जिहड़ी आपां अरदास करदे आ गुरु चरणां विच, अरदास दा जिहड़ा पहला बंद है उहदे च परमेश्वर दी गल कही है, को ओंकार। फिर अगे परमात्मा दी शक्ति दी गल कीती है श्री भगवती जी सहाय। तीसरे बंद दे विच 10 पातशाहियां दी गल कीती है। चौथे बंद दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का सिमरन कीता है। और पंजवें बंद दे विच पंथ की उत्पत्ति, 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां ते 40 मुक्तियां का जिक्र किया है। और अरदास का जिहड़ा 6वां बंद है उहदे विच जो कहा गया कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने पंथ वास्ते कुर्बानियां कीतियां ने, धर्म हेत सीस दिते ने, बंद बंद कटाए ने,
ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਖੋਪਰ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਚਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ 1900 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 28-30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ। ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1841 ਈਸਵੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਬਗਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ
वे ने वाहे नाम आश्चर्य को होई, गौतम नाम अज्ञान अनित, रूप प्रकाश किया जिन चेत। वाहे नाम कहंदे ने आश्चर्यता भरे नूं, गो नाम ना हनेरे दा ते रू नाम है प्रकाश दा। जिहड़ा हनेरे चों कढ के प्रकाश वल लै जावे उहनूं कहंदे ने वाहे गुरु। क्योंकि आ जिहड़े बाहर दे चानणे ने अंदर चानणा नहीं करदे। ये तो भावें करोड़ां चढ़ जाण, धन गुरु नानक साहब दे बचन ने, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़ा 1000, इत्ते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। इन्ना चानणा होण दे बावजूद भी अंदर हनेरा ही रहिंदा है। अंदर प्रकाश कौन करदा है? गुरु अंदर प्रकाश करदा है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी, वाहिगुरु जी दी हर वेले हर समय फतेह ही फतेह है। वो कदे नहीं हारदा। ईवन इत्थों तक कि जिस दे वालों खलो जावे वो भी कदे नहीं हारदा। जिस दा होवे वल सो कदे ना हारदा। जेदे वल खलो जाए अकाल पुरख दी कदे हार नहीं हुंदी। दोहरा श्री गुरु नानक चरण बंद, गुरु गोबिंद सिंह त्याए। हुण मंगल करदे ने कि धन श्री गुरु नानक देव साहब और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे मैं चरनां नूं वंदना करके नमस्कार करके उन्हां नूं ध्याउंदा हां। तुसीं आखोगे कल्ले 2 गुरु साहिबानां दा जिक्र कीता, बाकी गुरु साहिबानां दा जिक्र क्यों नहीं आया? खालसा जी नूं कड़ा कुंडल न्याय कहंदे ने। ये जिहड़ा मंगल है ना, ये कड़ा कुंडल न्याय दे मुताबक लिखिआ। कड़ा कुंडल न्याय की हुंदा? भी कोई कड़ा पिया है, कड़ाया, ਉਹਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੋਗੇ? 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਨੇ मैं उन्हां ते वंदना करदा हां और 10 पातशाहियां दे चरनां नूं ध्याउंदा हां। लिखो उत्पत्ति खालसे, मो निज करो सहाय। कहंदे मैं हुण खालसे दी उत्पत्ति दी कथा लिखण लगा कि खालसा पैदा किवें होया, खालसा पैदा किवें होया, खालसा जवान किवें होया, खालसे ने किवें संसार दे विच भारत खंड दी भूमि ते मल्लां मारियां, किवें शहीदियां प्राप्त कीतियां, किवें कुर्बानियां दा जज्बा इस खालसे दे अंदर भरिया होया। मैं वो सारी कथा कहण लगा। भाई रतन सिंह जी कहंदे ते हे गुरु नानक साहब, हे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, तुसीं किरपा करके मेरी सहायता करो तां जो मैं इन्हां सारे शहीदां दा इतिहास, खालसे पंथ दा इतिहास लिख सकां। चौपाई अब मैं लिखो सिंघन की साखी। भाई साहब भाई रतन सिंह जी कहंदे हुण मैं खालसे दी साखी लिखदा, खालसे दा इतिहास, सिंघां दा इतिहास लिखदा हां। जै बिद बडन असाडन आखी। हाँ भाई साहब कहंदे मैं कोई किसी किताब नूं वेख के नहीं लिखण लगा, ये वो कथा लिखण लगा जिहड़ी साडे तन ते वरती है, साडे बजुर्गां दे तन ते वरती है और सीने बसीने चलदी आई है। भाव साडे बजुर्गां ने, सरदार मताब सिंह ने, भाई राए सिंह ने, जथेदार श्याम सिंह वर्गियां ने, जिवें साडे बजुर्गां ने सानू एक कथा सुनाई है, उसे तरह मैं एक कथा लिखदा हां। और पुरातन ते भी सुनी। और भी जिहड़े पुराने बिरध सिख ने, पुराने बजुर्ग सिंह ने, उन्हां दे कोलों जिवें जिवें मैं इतिहास सुनिया है। होते जो बिरध सिख बो गुनी। जिहड़े बड़े बड़े बिरध बजुर्ग सिख सन,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੋ ਯਥਾ ਮਤ ਮਾਈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਉ ਪੈਦਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭੈ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਬਿਦਤਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਸੰਗ। ਆਉ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰੱਖੋ ਉਥਾਨਕਾ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਤੋ ਟਬਾਈ ਫਰਾਂਸੀਸ ਫਿਰੰਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰੰਗੀ ਸੀਗਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਨੋਆ ਡਿਬੋਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਟਬਾਈ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਨੋਆ ਡਿਬੋਈ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਿਰੰਗੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਿਰੰਗੀ ਸੀ। ਮਰਹਟਨ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਜੰਗੀ। ਮਰਹੱਟੇ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਬਈ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰੰਗੀ ਸੀਗਾ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪੂ ਤਿਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੰਪੂ, ਕੰਪੂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੈਂਪ। ਕੈਂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ, ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਸੋਚਾ ਕਰ ਰਿਓ। ਟਬਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਇਓ ਬੂਡੋ ਤੋ ਤੱਕਿਓ ਵਤਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਟਬਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੋਰਿਓ ਵੇਚ ਸਭ ਆਪਨ ਯਤਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਵਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰੂ ਪੈਣ ਜਾਇਓ ਉਸ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੀਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਗੀ ਸੀ ਟਬਈ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰੂ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪੀਰੂ ਪਿਰੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਪੀਰੂ ਪਿਰੋਨ, ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ,
ਇਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਢਬਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੌਂਪ ਗਇਓ ਉਸ ਯਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਢਬਈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਪੀਰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਓ, ਔਰ ਕੀਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰੂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 3-4 ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਧਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੀਰੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 3-4 ਕੈਂਪ ਕਰ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੋ ਗੰਗ ਵਿੱਚ ਬਇਓ ਮਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੱਟੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਰੱਟੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰੂ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਮਰਹਟਨ ਕੋ ਤਬ ਸੰਸੋ ਪਇਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣ। ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਤੇ ਲਿਓ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਬ ਜੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਪੀਰੂ ਮਨਸੂਬੋ ਠਹਿਰਿਓ। ਪੀਰੂ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਦੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਸੈ 1860 ਸਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ 1860 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1860 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ 1803 ਈਸਵੀ। 1860 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 57 ਸਾਲ ਘਟਾ ਲਈਏ 1860 ਚੋਂ ਤੇ 1803 ਈਸਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1803 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਇਓ ਮਰਹਟਨ ਕੋ ਹੋ ਗਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੂ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਓ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਰੋਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਰਹਟਨ ਕਹਿ ਕਰ ਪਰ ਗਇਓ ਸ਼ੋਕ। ਜਦੋਂ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੋਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਵੜਿਓ ਕਰਨੈਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਲੋਣੀ ਅਖਤਰ ਜੋ ਜਰਨੈਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਗਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੀਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘਨ ਕੇਰ ਲਈ ਚੜ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਣੀ ਅਖਤਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਕਰ ਦਈ ਢਿੱਲੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਜਰਨੈਲ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਲੋਣੀ ਅਖਤਰ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਨੈ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਜੋਰ ਬਸਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਣ ਕੌਣ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੰਘਨ ਮੁਲਕ ਦਿਓ ਕਿਨ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਰਿਓ ਕੌਣ ਗਨੀਮੈਨ, ਕੌਣ ਸਵਾਰਿਓ ਕਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਨੋ ਪਠੇ ਲਿਖਾਏ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ
ਤਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਕਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਨ ਕੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੇ ਕਿਨ ਇਨ ਕੋ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕੋ ਇਨੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਨਹਿ ਗਨੀਮ ਕੋ ਇਨਨੇ ਮਾਰਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਨੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਜ ਮਲ ਮੁਗਲ ਨੇ ਨਾਦਰ ਬੁਲਾਇਓ, ਨਜੀਬ ਦੌਲਾ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜੀਬ ਦੌਲਾ ਰੁਹੇਲਖੰਡੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਉਨ ਨਾਸ ਕਰਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਹੇਲੇ ਨਜੀਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਦਵਾਇਓ, ਫਿਰ ਰੁਹੇਲੇ ਨਜੀਬੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜੀਬ ਦੌਲੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਊ ਮਰਹੱਟੇ ਉਹਨੇ ਗਲਵਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਨ, ਭਾਊ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾਇਆ। ਆਪ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਆਕੀ ਇਮ ਉਸਤੇ ਰਹਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਦਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਇਮ ਕਪਟ ਉਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟੜ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਪਟ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਉੱਪਰ ਤੋੜਾ ਝਾੜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਚਿੰਗਾੜਾ ਪਲੀਤੇ ਦੀ ਬਰੂਦਪੁਰ ਝਾੜਨਾ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਵ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਉਨ ਰਈਅਤ ਬਤਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਨੈ ਉਨ ਖਾਲਸੋ ਪੰਥ ਜਤਾਇਓ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਨੈ ਉਨ ਗੁਰਵਨ ਭੇਦ ਕਛ ਕਹਾ, ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਰਨੈਲ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਵਨ ਸ਼ਾਹਨ ਜਿਮ ਝਗੜੋ ਰਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਮ ਪਇਓ, ਆਗੇ ਵਧਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਮ ਬਾਬਰ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪਈ,
ਕਯੋ ਨਾ ਮਨ ਰੱਖ ਪਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜੋ ਪਈ ਜਿਮ ਫਿਰ ਮੁਗਲਨ ਹਿੰਦੂ ਸਤਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਏ, ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤੋੜੇ, ਤਿਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ। ਜਿਮ ਉਨ ਸਿੱਖਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਗੁਰਨ ਸਿਰ ਰਸੋਕੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਓ ਉਹ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੈ ਬਿਦ ਬੈਰ ਸ਼ਾਹਨ ਗੁਰ ਪਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਪੰਥ ਰਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਮਦਦ ਕੋ ਚੰਡ ਜਗਾਈ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੰਡ ਪੇਟ ਦੇ ਬੇਟ ਲਗਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਹ ਆਪਨ ਵੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਪਈ ਬੁਰਾਈ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਗੁਰ ਇਤੀ ਕਮਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾਏ ਸੁਨਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਅਪਾਪੀਏ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਗੁਰਬਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁੱਟੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੜ ਗੱਲ ਕਟੇ ਕਯੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ। ਜੋ ਪਈ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਲਿਓ ਰਜਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਓ ਸਭ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ। ਭੇਜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਖੋਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਪੈਸੋ ਆਈ। ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੋ ਗੁਰਨ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੋ ਪੰਥ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਲ ਤੇ ਬੀਤੇ ਬਰਸ ਬੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓ ਗੁਰ ਸੰਤ। ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਰਠਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਸਿੱਖਨ ਕਟਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੂਲੀ ਗਡਾਏ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੂਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਮ ਮੁਗਲ ਬਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਜੋ ਪਈ ਔਰ ਨਾਦਰ ਗੱਲ ਸਭੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ ਜਿਨੋਂ ਕਤਲ ਕਰਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੋ ਪੀ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲੁੱਟ ਖਏ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਮਲ ਬਇਓ। ਨਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਗਰੋ ਸਭ ਮਲ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਸਾਰਾ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਦਿਓ ਨਿਕਾਰ। ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਲਏ ਸਿੰਘਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਮਾਰ। ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤਮੂਰ ਕੋ ਲੰਘਾਇਓ ਮੁਰਦਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੈਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਟੋਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਟੋਰਿਆ। ਗਇਓ ਤਲਾਕ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਹਮ ਔਲਾਦ ਆਵੇ ਇਤਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਲਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਪਈ
फिर पोतरे उसके आए। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਮੂਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। सौ खालसे मार हटाए। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ। ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। पंथ आद तै कुल ते आयो। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਘੁਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। दुष्ट पातशाहे रैयत सुनायो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਉਸ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਫਟਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਈਅਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। दोहरा दुष्ट दुष्टाई न तजे। जिम सर्प तजे बिखनाए। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਮਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। अक्सर दूध पिलाइए डंग मारन ते ना टले। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਤੇ ਸੱਪ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। जो पई कौ न कई उन साची बात। ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। झूठ कयो उन समझ सुकात। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦੇ ਹੀ ਬਾਣ ਚਲਾਏ। जिम उन कयो तिम जरनैल लिख तरियो। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਫਟਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈ। सच झूठ तब नाए बिचरियो। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। तुर्क हिंदू को बैर हो तो आद। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। दीन मजहब को आदो बाद। ਕਿ ਤੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਾਦ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। झूठ कहन में जेर मरे। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ तुर्क हिंदुअन ते कब टरे। ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। दोहरा उजा पिवाइए तेल स्यो दीजे तिले लगाए। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਾਹ ਭੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। मारो हिंदुअन कसम कर ए गयो रसूल बताए। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। रतन सिंह ने जिम सुनी सो तो तरी लिखाए। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਆਫਟਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। सुनो संत मन लाए के अगे कहूं बधाए। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਫਟਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।